Okay. Chapter 3, National Income. Intermediate second year syllabus, 10 chapters. Running to the third chapter, National Income. అంటే జాతీయ ఆదాయం అంటాం ఇందులో. ఈ జాతీయ ఆదాయం అనగా ద నెట్ మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ produced in a country, usually during a period of 1 year, value at current market price without duplication, is known as a national income. National income statistically written by Dadabhai Nauruz, economist, Indian economist, VVM Degde, Findlay, Sherross, Shah, Kambattu, VKRV Rao, RC Desai. National income is a few sector shares in GNP. Economics is a three sector. First sector, primary sector. Second sector, industrial sector. Third sector, service sector. First sector, agricultural sector. Second sector, industrial sector. Third sector, service sector. In national income, few sectors shares in GDP and GNP. The sector, this table, serial number 1 agriculture sector, 2 industrial sector, 3rd service sector. Agriculture sector 1950-51 in national income shares 55.5%. In 1980-81 38%. 2013 and 14 year 13.9%. Second industrial sector shares in GNP 15. 1950-51 year 15, only 15. 1980-81 24%. 2013-14 26.2. The third sector, service sector, transport, banking, education, judiciary, etc. The service sector 1950-51 29.6% in GDP. In 1980-81 38%. 2013-14 59.9%. And the development in the national income, development sector in the service sector, slow developing sector, industrial sector. Industrial developed, not a developed country. India is a developing country. These sectors, three sectors, shares in GNP or GDP. What are the causes of poverty in India? What are the causes of poverty in India? There are 9 causes of poverty in India. 1. Underdevelopment. Poverty can be defined as a socio-economic phenomena in which a part or section of the society is unable to fulfill, satisfy even the basic
necessity of a life such food, clothing, shelter, etc. Causes of poverty in India. Some of the important causes of poverty in India are underdevelopment. One cause, underdevelopment. The basic and a very important causes of poverty in India is underdevelopment of India economy. It is observed that an important cause of rural poverty in India is underdevelopment or backwardness of the agricultural sector due to problems like small and scattered land holdings, lack of adequate agricultural inputs, lack of credit facilities, etc. The highly capital intensive nature of industrialization in India leading to reduction in employment opportunities and lower labor capital output ratio is another causes of poverty in India. The second one is unemployment and low level of wages. అంటే నిరుద్యోగానికి తక్కువ వేతనాలు, నిరుద్యోగం పైపెచ్చు తక్కువ వేతనాలు, ఈ రెండిట్ల వల్ల కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ లో లెవెల్ ఆఫ్ వేజెస్. అనదర్ కాజెస్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ unemployment along with low rates of wages, high growth rate in the population country leading to surplus labor along with low skills and low productivity of Indian labor are responsibility for low wages rates and poverty in India. The third cause, population explosion. Population అంటే జనాభా విస్ఫోటనము, అంటే విపరీతంగా జనాభా పెరిగిపోవడం కూడా పేదరికానికి కారణం. Population explosion or rapid growth in the population in the country is an important cause of poverty in India. The population of India has increased from 36.11 crores in 1951 to 127.42 crores by 2015. Such rapid growth of population along scarcity, capital and low level of technology is responsible for prevailing poverty in India. The fourth one, inequality in assets and income distribution. అంటే ఆదాయ సంపదల పంపిణీలో అసమానతలు, అంటే కొందరి చేతుల్లోనే సంపదంతా కేంద్రీకృతం అయిపోయి మరికొంతమంది చేతుల్లో సంపద లేకపోవడాన్ని అసమానతలుగా, ఆర్థిక అసమానతలుగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఎసెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆదాయ పంపిణీలో అసమానతలు. It is observed that an important causes of relative poverty is inequality in the distribution of assets and income among rich and poor. The reason for the poverty of most of the rural people, agricultural laborers, is because they have less than hectare of land. Similarly, reason for urban poverty is inequality in the ownership of industrial and commercial assets. The fifth one, low availability of essentials. Another important causes of poverty in India is low availability and shortage of essential goods, with the population of country increasing rapidly on one hand and with countries productive system unable to produce the goods needed for the growing population on the other. There is generally shortage and low availability of essential goods. Such shortage has essential goods leading to their prices and eroding the real income of the poor people, make them much poorer. సిక్స్త్ వన్, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోల్బణము, అనగా ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడాన్ని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ ఇండియా.
ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ ఇండియా. ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడాన్ని ద్రవ్యోల్బణంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇన్ఫ్లేషన్. Another reason for poverty in India is continuous rise in the general price level. The continuous rise in the general price level inflation by eroding the purchasing power of middle and poorer sections of the society mostly contributes to an increased poverty in the society. The seventh one, failure 5 years plans. అంటే మన దేశంలో పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేవి 12 పంచవర్ష ప్రణాళికలను మన దేశంలో ఇంతవరకు ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత ప్రణాళికల్ని మోడీ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన ప్రధాని మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలనే వాటిని తీసేసి నీతి ఆయోగ్ అనే దాన్ని పెట్టారు. నీతి ఆయోగ్ అనే దాన్ని ప్రణాళికల స్థానంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. నీతి ఆయోగ్. ఈ 5 years ప్లాన్లు ఫెయిల్యూర్ అయినాయి మన ఇండియాలో. అంటే కొంతవరకు విజయవంతమైనప్పటికీ కొంతమేర ఫెయిల్యూర్ అయ్యడం అనేది యథార్థమైన విషయం. ఈ failure of 5 years plans, an important objective of planning in India is to provide minimum standard for living and removal poverty in the country. However, the growth rate achieved during 6 decades of India planning in India is not sufficient to remove poverty in India. Hence, even in 2011-12, the poverty ratio in India is high as 21.9. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు పూర్తయినా ఇంకా 2011-12 సంవత్సరం నాటికి ఇంకా 22%, 21.9% పావర్టీ ఉంది. అంటే కనీస దరిద్రం అనేది ఇండియాలో వెంటాడుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, social factors. Along with others, a number of social factors are also responsibility for poverty in India. Lack of initiative, resourcefulness and dynamism among Indian people, caste system, joint family system, fatalistic attitudes among Indians are obstacles to economic progress and are responsible for perpetual poverty in India. The next one, political factors. Political factors along with exploitation of India by British rulers before independence are also responsible for poverty in India. Political parties and political leaders with self-interest of capturing and retaining political power and accumulating personal wealth and income at the cost of national development, along with growing political and administrative corruption and inefficient government administrations are responsible for perpetual poverty in India. Next, those 9 causes poverty in India. What are the causes of poverty in India? 9 causes. The underdevelopment, unemployment and low level of wages, population exploitation, inequality in essential and income distribution, low availability of essentials, inflation, failure of 5 years plans, social factors and political factors. ఈ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో డబ్బు వృధా అవుతుంది. ఉదాహరణకి ఎన్నికలకి కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతున్నాయి.
ఇవి తరచూ పెడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో కూడా ఇప్పుడు మోడీ గారు కొత్త విధానాన్ని తెద్దాం అని తీసుకొద్దాం తెర మీదకి అని అనుకుంటున్నారు. ఈ ఒకేసారి అన్నిటికీ ఎన్నికలు జరగడం, దీని మూలంగా ఖర్చు తగ్గుద్ది, మంచిదే ఇది పద్ధతి. ఇలా ఎన్నికల సిస్టంలో కొంత డబ్బు ఖర్చు అవడం, అలాగే విపరీతమైన ప్రచారంలో ఎంతో డబ్బు, ఓటుకి డబ్బు పెట్టుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. అలాగే ఆర్భాట ప్రచారాలు మిక్కిలేరిపోవడం, ఫస్ట్లో మనకి ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రం వచ్చిన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రచారాలకి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది. ఒక ఎమ్మెల్యే, ఓ ప్రజాప్రతినిధి కావాలంటే కోట్లు వెచ్చించాల్సి రావడం విచారించదగ్గ విషయం. అలా కోట్లు వెచ్చించి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అవినీతికి పాల్పడడం అనేది సహజం. ఈ విధంగా అవినీతికి పాల్పడడం పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఈ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్లాన్స్, ఇన్ఫ్లేషన్, లో ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్స్, ఇవన్నీ పేదరికంగానే మారుస్తుంది. ఉదాహరణకి మన ఇండియాలో ఇంకా 47% పోవర్టీ ఇండియాలో ఉంది. అంటే కనీస అవసరాలు, అంటే కూడు గూడు గుడ్డ లేనటువంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. దాన్ని అధిగమించినట్లయితే ఈ పేదరికం నుంచి మనం గట్టెక్కినప్పుడు మాత్రమే ఇండియా అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుందనేది నిర్వివాదాంశము. భారతదేశంలో పేదరికానికి కారణాలు తెలపండి. భారతదేశంలో పేదరికానికి కారణాలు తెలపండి. భారతదేశం పేదరిక దేశమా? అవును. పేదరికానికి గల కారణాలు 10 కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో వెనుకబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ, అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, మన ఎకానమీ వెనుకబడి ఉంది. అంటే మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశము అని చెప్పుకుంటాం గొప్పకి, కానీ మన దేశం వెనుకబడి ఉంది. ఈ వెనుకబడి ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, మనకి ప్రధానమైన రంగాలు లేదా వృత్తులు 3. 1 వ్యవసాయ రంగం, 2 పారిశ్రామిక రంగం, 3 సేవల రంగం. ఈ వ్యవసాయ రంగం దాని అనుబంధ రంగాలు. వ్యవసాయ రంగం కోళ్ల పెంపకం, అడవులు, పశువుల పెంపకం, గనులు, ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సెక్టార్లోకి వస్తాయి. అంటే ప్రాథమిక రంగంలోకి వస్తాయి. అంచేత ఈ వ్యవసాయ రంగం మీద పూర్తిగా మనది ఆధారపడిపోయింది. పోనీ అందులో మంచి ఫలితాలు సాధించామంటే ఎప్పుడో ఎకరాకు 30-35 బస్తాలు పండించే మనం ఇప్పుడు కూడా అదే పండిస్తున్నాం. ఇప్పుడు వ్యవసాయం లాభసాటిగా లేని చైనా, జపాన్ మొదలైన దేశాల్లో 60 బస్తాలు పండిస్తున్నాయి ఎకరాకు. ఇతర దేశాలు 60 బస్తాలు పండిస్తుంటే వ్యవసాయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి మన దేశం ఇంకా 30 బస్తాలనే పండిస్తుంది. అంటే రవాణా లోపం, మార్కెటింగ్ లోపం, తర్వాత అత్యాధునిక పద్ధతులు వ్యవసాయంలో ఉపయోగించుకోకపోవడం, దీనివల్ల వ్యవసాయం పండించడానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం, దీనివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ, వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా కుంటుబడి దండేకర్, రద్దు తదితరుల ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ప్రకారం మన దేశం వెనుకబడిపోవడానికి గల ప్రధాన కారణం వ్యవసాయ రంగం వైఫల్యమే. అంచేత ఈ వెనుకబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ వల్ల మనం పేదరికాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ద సెకండ్ వన్, నిరుద్యోగము, అల్ప వేతనాల స్థాయి. నిరుద్యోగము, ఎప్పుడైతే పేదరికం ఉందో నిరుద్యోగం కూడా వెంటాడుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగం, పల్లెల్లో నిరుద్యోగం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ నిరుద్యోగం, అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల్లో పట్టణ నిరుద్యోగం, అలాగే సీజనల్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే సీజనల్ నిరుద్యోగం. ఇలా పని చేస్తున్నట్టు వ్యవసాయ రంగంలో కనపడతారు కానీ పని చేయరు వాళ్ళు. దీన్ని ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగంగా చెప్పుకోవచ్చు. పని చేస్తున్నట్టు కనపడతారు కానీ పని చేయరు, అంచేత వీళ్ళు నిరుద్యోగమే. అంచేత ఈ నిరుద్యోగం అనేది పేదరికానికి కారణం. అంటే కొన్ని కుటుంబాలలో నిరుద్యోగం కారణంగా సరైన ఆహారం తినకుండా, బట్టలు లేకుండా, కనీస అవసరం లేకుండా నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాగే అల్ప వేతనాల స్థాయి, మన వేతనాలు కూడా విపరీతమైన జనాభా వల్ల వేతనాలు కూడా తక్కువ వేతనాలు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, జనాభా విస్ఫోటనము. జనాభా విస్ఫోటనము అంటే జనాభా పెరుగుదల వేరు, జనాభా విస్ఫోటనం వేరు. జనాభా పెరుగుదల అంటే ఒక స్థాయిలో పెరగడం, స్థాయికి మించి పెరగడాన్ని జనాభా విస్ఫోటనము అంటారు.
ఉదాహరణకి ఆస్ట్రేలియాలో ప్రతి చదరపు కిలోమీటర్లకి 13 మంది ఉన్నారు. చదరపు కిలోమీటర్లకి ఆస్ట్రేలియా అనే దేశంలో 13 మాత్రమే ఉన్నారు. అదే మన ఇండియాలో 339 మంది ఉన్నారు. అంటే మన దేశం ఎంత జనాభా విస్ఫోటనం కలిగి ఉందో మనం చెప్పుకోవచ్చు. చదరపు కిలోమీటర్లకి 339 మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో. ఈ ఇంతగా పెరిగిపోయినటువంటి జనాభాకు తగిన జీవనోపాధి మన దేశంలో కల్పించటలేదు. దాని గురించి జనాభా పెరుగుదలే మన పేదరికానికి ఒక బలమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 4వది ఆదాయ ఆస్తుల పంపిణీలో అసమానతలు. బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఆస్తుల పంపకం అనేది జరిగింది. బ్రిటిష్ పరిపాలనలో జమీందారీ విధానం అనేది, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వత్తాసు పలికిన కొందరికి కొన్ని ఊళ్ళు కట్టబెట్టేస్తారు, రాసేసారు. జమీందారీ పద్ధతి, జమీందారులు కొన్ని వేల ఎకరాలు ఒకళ్ళ చేతులు హస్తగతం అయిపోయినాయి. అది స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు అవుతున్నా దాన్ని ఇంకా ల్యాండ్ స్టీలింగ్ అది పెట్టారు, కానీ ఆచరణలో జరగలేదు. ఆచరణలో పూర్తిగా సఫలీకృతం కాలేదు. అంచేత ఆదాయ ఆస్తులు, ఉదాహరణకు మన ఇండియాలో 26 మంది బడా సంపన్నుల చేతిలో భారతదేశం కేంద్రీకృతమైంది. మన సంపద అంతా, భారతదేశ సంపద అంతా కొద్ది మంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతం అయిపోయింది. మరి మిగతా 130 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు భారతదేశంలో, మిగతా వాళ్ళకి ఆదాయం ఏది? అంచేత ఈ ఆదాయ సమానతల తేడా భారతదేశంలో పేదరికానికి మరో పెద్ద కారణంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నిత్యావసరాలు కొరత. ఈ పెరిగిపోతున్నటువంటి జనాభాకు తగిన నిత్యావసరాలు మన దేశంలో దొరకట్లేదు. అదే భూమి, జనాభా మాత్రం పెరిగిపోయారు. అదే భూమి, అదే వ్యవసాయం, అదే ఫలసాయం. అంచేత పెరిగినటువంటి ఈ జనాభాకి కావలసినటువంటి పండ్లు కానీ, లేకపోతే అపరాలు కానీ, పప్పు ధాన్యాలు కానీ, ధాన్యాలు కానీ ఇటువంటి సరఫరా కావడం లేదు. ఈ కారణం చేత చాలని నిత్యావసర వస్తువుల కారణంగా కూడా పేదరికం ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ద్రవ్యోల్బణం. ద్రవ్యోల్బణం అంటే ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం, ధరల స్థాయి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం. అంటే బ్లాక్ మార్కెట్లు, బడా వ్యాపారవేత్తలు సరుకులను నిల్వ ఉంచి దాన్ని బ్లాక్ చేసి, అంటే సరుకు లేదు అని ఒకేసారి సరుకు రేటు విపరీతంగా పెంచి దాన్ని బయటకు వదులుతారు. ఈ కారణం వల్ల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. పైగా జనాభా పెరుగుదల కూడా ఈ ద్రవ్యోల్బణానికి ఒక కారణం. అంచేత మన దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఎప్పటి నుంచో పూర్తిగా పెరుగుతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 7వది పంచవర్ష ప్రణాళికల వైఫల్యం. ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేవి మన దేశంలో కాదు, రష్యా నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సోవియట్ యూనియన్ నుంచి మనం పంచవర్ష ప్రణాళికలను తీసుకోవడం, అమలు చేయడం మంచిది. ప్రణాళికాబద్ధమైన పాలన, ప్రణాళికలు అనేది చాలా మంచిది. మన కుటుంబంలో ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి, మన జీవితానికి ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి, అలాగే మన దేశానికి ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి. ఈ ప్రణాళిక ఎంతకాలానికి పెట్టుకుందామంటే 5 సంవత్సరాలకు పెట్టుకుందాం. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలోనూ ఏ విధమైన అభివృద్ధి సాధిద్దాం అనేది మనం అంచనా వేసుకుందాం అని మన మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ సోవియట్ యూనియన్ నుంచి ప్రణాళికలను మనకి దిగుమతి చేసి, అంటే దిగుమతి చేసుకోవడం అంటే అక్కడ ఎక్కించి ఇక్కడ దింపుకోవడం కాదు, దాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ అమలు జరిపారు ప్రణాళికలు అనేవి. 5 years ప్లాన్. మొట్టమొదట పంచవర్ష ప్రణాళిక 5 సంవత్సరాలు వ్యవసాయ అభివృద్ధి. 2వది పేదరిక నిర్మూలన. 3వది ధరల స్థిరత్వము. ఇలా ఒక్కో పంచవర్ష ప్రణాళికకి ఒక్కో కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుని ఆ ప్రకారంగా పనిచేయడం, లేకపోతే డబ్బులు రిలీజ్ చేయడం అనేది చేశారు. అయితే కొన్ని రాజకీయ చేష్టల వల్ల, రాజకీయ నాయకుల వల్ల, కొన్ని మనకి పాకిస్తాన్తో కానీ, బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం కానీ, చైనా యుద్ధం కానీ, లేకపోతే కొన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరగడం కానీ, ఈ మూలంగా ప్రణాళికల్లో రాజకీయ ప్రలోభాల వల్ల కానీ, చేష్టల వల్ల కానీ ప్రణాళికల్లో వైఫల్యం జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ప్రణాళికల్లో విజయం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే అనేక బహుళార్థక సహకార ప్రాజెక్టులు ప్రణాళికల మూలంగానే మనం నిర్మించడం జరిగింది. అలాగే భారీ పరిశ్రమలు, ఇనుముకు భారీ పరిశ్రమలు, పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు మన భారతదేశంలో నెలకొనడానికి కూడా ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలే కారణం. ఇలా పంచవర్ష ప్రణాళికల వల్ల అభివృద్ధి జరిగింది, వైఫల్యం జరిగింది. దీని మూలంగా కూడా పేదరికానికి ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికల వైఫల్యం ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ సాంఘిక కారణాలు. 8వ పాయింట్ సాంఘిక కారణాలు. సాంఘికం అంటే కొన్ని కుటుంబాల్లో ఒకే వ్యక్తి పనిచేసి మిగతా వాళ్ళంతా కూర్చుని ఉంటారు.
అంటే ఎవరు లేడీస్ కానీ అందులో ఉన్న వృద్ధులు కానీ పనిచేయరు, కూర్చుని ఉంటారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రమే, యువకుడు మాత్రమే వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ జనాభా సాంఘీకరణాలు, నారు పోసిన వాడు నీరు పోయడా అనేసి ఈ జనాభా కంట్రోల్ లేకుండా చేసుకోవడం, ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనేయడం. అలాగే హెల్త్ వైద్య విధానాలను సరిగ్గా అవలంబించుకోకపోవడం, తర్వాత అన్ని దేవుడికి అప్పగించేయడం. అంటే మనం ఆచరించవలసిన విధానాలు ఆచరించకుండా కనిపించని ఊహాత్మకమైనటువంటి దేవుడి మీద బాధ్యతలన్నీ పెట్టేసే తత్వం కూడా వెనుకబాటుకి కారణం. దీన్ని కొంతమంది సొమ్ము చేసుకున్నారు ఈ అమాయకత్వాన్ని. ఇటువంటి సాంఘిక కారణాలు, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ, ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ వల్ల కూడా భారీగా పేదరికం పెరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ రాజకీయ కారణాలు. 9వ రాజకీయ కారణాలు. మన దేశంలో రాజకీయ కారణాల వల్ల కూడా పేదరికం పెరిగింది. ఉదాహరణకి ఎక్కువ కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది భారతదేశాన్ని. తర్వాత మధ్యవాద పార్టీలే పరిపాలిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ 70 సంవత్సరాలుగా పరిపాలించినటువంటి పార్టీలు పేదరిక నిర్మూలన మీద సరైన దృష్టి సారించలేకపోయింది. అంటే ఏదో తూచా మంత్రంగా ఈ సంక్షేమ పథకాలు లేకపోతే కొన్ని ప్రవేశపెట్టడం, ప్రజల కన్నీళ్లు తురచడం, ఇది కాదు. అభివృద్ధి చెందాలి దేశం. అభివృద్ధి, పేదరికం తగ్గాలంటే దేశం అభివృద్ధి చెందాలి. సంక్షేమ పథకాల వల్ల, ఇవాళిచ్చే పింఛన్ డబ్బుల వల్ల, లేకపోతే ఇంకో 10,000 వల్ల, 5,000 వల్ల పేదరికం అనేది తగ్గదు. ఆర్థికంగా ప్రతి వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందగలగాలి. ఆర్థికంగా ప్రతి వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందిన నాడే ఈ పేదరికం అనేది పోతుంది. ఈ విధంగా సరైన రాజకీయ కారణాలు, అంటే ఈ పేదరికాన్ని గురించి అంచనా వేసి దాన్ని తగ్గించే వ్యక్తులు పాలకులు కాకపోవడం మన దౌర్భాగ్యం. ఆ కారణం చేతే మనకి పేదరికం, ఈ రాజకీయ కారణాలు కూడా మన పేదరికం పెరగడానికి ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. వ్యవస్థాపరమైన కారణాలు. నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఈ పేదరికం పెరగడానికి వ్యవస్థాపరమైన కారణాలు కూడా ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వ్యవస్థాపూర్వకమైన సమస్యలు ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రతిబంధకంగా తయారయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని భూస్వామ్య వ్యవస్థ పేదరికానికి కారణమైంది. ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థ గురించి దాన్ని ల్యాండ్ సీలింగ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. బ్రిటిష్ వాళ్ళు జమీందారీ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారని. అలాగే ఇప్పుడు సీలింగ్, ల్యాండ్ సీలింగ్ అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థని తగ్గించడం, ఒకే వ్యక్తి చేతిలో సంపద కేంద్రీకృతం కాకుండా దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం, సీలింగ్ చేయడం, అది ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలో జరగలేదు. అది చేసినట్లయితే చాలా మంది పేదలకు లబ్ధి చేకూరి పేదరికం పోను, పేదరికం వైదొలుగును. అలా చేయలు ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా వాళ్ళకి భాగ్యవంతులకు జడిసి పరిపాలన చేస్తున్నారే తప్ప ఈ పేదరికాన్ని రూపుమాపుదామనే ఆలోచన వారికి లేదనే చెప్పాలి. నమస్తే.